صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 12th episode of a Ramzan series Back to Basics with Alima Razia Najafi. اور اتنی جلدی سے ٹائم گزر گیا ہے، ہم بالکل رمضان کے آخری عشرے میں انٹر ہو چکے ہیں. سو سب سے پہلے تو میں آج رازیہ باجی کو ویلکم کروں گی. السلام علیکم رازیہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ آپ کا ہمارے شکریہ. ساتھ فرسٹ ایپیسوڈ سے اب تک ہمارے ساتھ ہیں اور بالکل آخری کی 2-3 ایپیسوڈز ہی رہ گئی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، حالانکہ اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹاپک کو پبلکلی ڈسکس کیا جائے. تو آج کا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو فورگیو ون سیلف، کہ اپنے آپ کو ہم کس طرح سے معاف کریں. ظاہر سی بات ہے جوان ہیں اور جوانی میں ہی سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایون گناہ بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں سے. اور جب وہ ریئلائز کرتے ہیں، بے شک کچھ دنوں بعد کریں، کچھ مہینوں بعد کریں یا ایون کچھ سالوں بعد کریں، پر ہمارے اندر ایک وہ گلٹ رہ جاتا ہے کہ ہم سے ایک گناہ ہوا تھا. ایون ہم معافیاں بھی مانگتے ہیں، جو نمازیں بھی ہوتی ہیں ایون وہ بھی سب پڑھ لیتے ہیں، پر اندر ہی اندر ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ گلٹ ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہوا تھا. تو ہم اپنے آپ کو کس طرح اس چیز سے باہر نکالیں، کس طرح سے موو آن کریں. تو اس پہ آپ ذرا سی ہمیں اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی ضروری ٹاپک ہے، اور کلثوم جان یہ آپ کی مزے کی سلیکشن ہے. بہت بہت شکریہ، میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. دیکھیے، میں ایک واقعے کے ذریعے شروع کروں کہ یہ جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت ایک بڑا گناہ کیا ہے. وہ گناہ کیا ہے آپ لوگ بھی سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. وہ یہ گناہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو مار دیا. میں قاتل ہوں، میں مرڈرر ہوں اپنے بچے کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رب کی قسم جس کے پاس میری جان جس کے ہاتھوں میں ہے، کہ اگر کوئی شخص 70 انبیاء، رسول اللہ انبیاء کو بھی قتل کر دے اور بعد میں صحیح معنی میں ریگریٹ کرے، پشیمان ہو، تو پروردگار عالم اس کے اس واپس آنے اور رجوع کرنے، کیونکہ توبہ کہتے ہیں پلٹ آنے کو، اس پلٹ آنے کو قبول کر دیتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں توبہ اتنا وسیع ہے. نبی پھر فرماتے ہیں کہ اس کا فاصلہ مشرق و مغرب، یعنی اس طرح سے پروردگار عالم اس کو اس عظیم دروازے سے اندر لے کر آتا ہے کہ گویا اس شخص نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. یعنی توبہ ایک اتنا پیارا راستہ ہے، یہ ریگریٹ ہونا صحیح معنی میں، اور اس کام کو دوبارہ سے انجام نہ دینا اور اپنے عمل کو قبیح سمجھنا، یہی بندگی کی علامت ہے. اور اسی کی وجہ سے پروردگار عالم جو چاہتا تھا وہ پورا ہو جاتا ہے. رب یہی چاہ رہا تھا نا کہ آپ اس کے پاس رہیں، ٹھیک ہے، آپ پاس آ گئے، بات ختم. اس سے زیادہ جو وسوسے ہو رہے ہوتے وہ شیطانی ہے، وہ خطرناک ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ گناہ تو اپنی جگہ، گناہ آپ بڑے سے بڑا ہو گیا، لیکن اس گناہ کے بعد جو نیگیٹو قسم کا گلٹ ہے، جس گلٹ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ کہتا ہے کہ لے میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، میں تو غرق ہوں گناہوں میں، تو بس پھر ایک اور بھی کر لوں تو کیا ہو جائے گا. اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے کہتے یہ خود دوسرے گناہوں کی چابی بن جاتی. یہ سوچ یہ سوچ نا امیدی ٹائپ جو ہے، اپنے آپ کو اتنا برا سمجھنا کہ وہ پھر تھوڑا کہتا ہے کہ 10 گناہ تو کر لیے، ایک اور بھی کر لوں تو کیا ہو جائے گا، یا مجھے کون معاف کرے گا. یہ شیطانی سوچ ہے اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. جبکہ پروردگار عالم کی طرف سے یوں ہے کہ رب کہتا ہے، باقاعدہ شاعر نے کہا ہے کہ باز آ ہر آنچے ہستی، باز آ تو جو بھی ہے جیسا بھی ہے آ جا، مقصد آنا ہے تو آ جا. گر کافرو گیبرو بت پرستی آ جا،
काफिर भी हो, मुशरिक भी हो तो आ जा, इन दरगह मौ दरगह नौमीदी नीस्त, ये हमारी दरगाह जो है वो ना उम्मीदों की दरगाह नहीं है। 100 बार अगर तौबे शिकस्ती बाजा, अगर 100 मरतबा भी तौबा तोड़ा है तो फिर भी आ जा, क्योंकि ये आने का रास्ता है। जब भी आ, यानी हमारी मौत से एक लम्हा पहले, और हमें पता ना हो कि मौत आने वाली है, हम एक सेकंड पहले भी अगर तौबा कर ले, 1 मिनट पहले भी तौबा कर ले, तो परवरदिगार आलम उसको कबूल फरमाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ साथ साथ ये भी पूछूंगी कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि खुदा ने हमें माफ़ कर दिया, बिकॉज ये भी चीज़ होती है हमारे अंदर कि हम बार बार एक ही चीज़ पे माफ़ी मांगते रहते हैं। अब जैसे 5 साल पहले कोई गुनाह किया, हम माफ़ी मांगे जा रहे हैं, तो हमें किस तरह से ये रियलाइज़ होगा कि खुदा ने हमारी माफ़ी कबूल कर ली है? बहुत प्यारा सवाल। ये जब आपको तौफ़ीक़ात मिलेंगी ना, जैसे आपने बिल्कुल एक यू टर्न ले लिया और जो भी बुरी आदत थी उसको दूर कर लिया, उस बुरी आदत की तरफ आप बिल्कुल नहीं गए। और उसके बाद कहते हैं कि तौबा जो है वो खुद एक इतनी बड़ी इबादत है और इतनी बड़ी तत्हीर है, पाकी है, क्लेंस हो जाता है इंसान पूरा। तो उसको और अच्छाइयाँ करने का शौक पैदा होता है और वो अच्छाइयों की तरफ जाता है। परवरदिगार आलम उसके वक्त को खरीद लेता है, औलाद को, माल को, उससे अच्छे-अच्छे काम लेता है। तो ये काम लेना अच्छा-अच्छा, ये खुद इस बात की अलामत है कि उसकी तौबा कबूल हो गई। तौबा अगर आप सही तो उसमें ये कि सबसे पहले दिल में रिग्रेट का एहसास हो, नंबर 1, ज़बान पर इस्तिग़फ़ार हो, नंबर 2, पूरा अज़्म और इरादा हो उस गुनाह को रिपीट न करने का, नंबर 3। ये अगर चीज़ें मौजूद हो और हमारे पास सही तरह वो डिटर्मिनेशन मौजूद हो और इंसान अगर न पलटे तो वो तौबा कबूल है, पक्का। यानी कोई शक की बात नहीं है, और शक करना शैतान का काम है। हमें पूरे उम्मीद के साथ, खुशी के साथ उस रब की जानिब जाना चाहिए जिस रब ने हदीस कुदसी में यूं कहा है कि अनीनल मुज़निबीन अहब्बु इलैया मिन तस्बीहिल मुसब्बिहीन। मैं खुद जब भी रो रही होती हूँ सजदे में, तो मैं यही कहती हूँ, मुझे ये हदीस कुदसी हमेशा याद आती है और मैं इसी हदीस कुदसी का वास्ता दे के परवरदिगार आलम से कहती हूँ कि बार इलाहा, मेरी ज़बान पाक नहीं है, मैं मुसब्बिहीन में से नहीं हूँ, मैं तक़दीस करने वालों में से नहीं हूँ उस पाक ज़बान के साथ, लेकिन हाँ, मैं गुनाहगार हूँ जो कि गिरिया कर रही हूँ, रो रही हूँ। और तूने खुद कहा है कि तुझे गुनाहगार की आवाज़ मुसब्बिहों की तस्बीह से ज़्यादा महबूब है, क्योंकि मेरा पलट आना अल्लाह को इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है। इसके बारे में बड़ी मज़े-मज़े की अहादीस मौजूद है कि बाकायदा नबी ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। अल्लाह कहता है कि तूने तौबा करके वो काम कर डाला कि गोया तूने कोई गुनाह ही नहीं किया, यानी मैं कोई धब्बा छोड़ता ही नहीं हूँ। और कहते हैं खुदावंद अपने जब बंदा तौबा करता है तो इस तरह से खुश होता है। ये हदीस है, इन्नल्लाह तआला अशद्दु फरहन, यानी हम तौबा कर रहे, हम गिरिया कर रहे, हमारी आवाज़ सुनकर अल्लाह को उस फ़रह, उस खुशी का एहसास होता है जो उस शख्स को हो रहा है जो किसी बयाबान में अपने काफ़िले से बिछड़ चुका हो और तन्हा रह चुका हो, उससे, और वो अगर मिल जाए उस ज़ुल्मत तारीकी में, उसे कहीं नूर नज़र आ जाए, तो वो शख्स, वो मुसाफ़िर, वो बिल्कुल बेराहा कितना खुश होगा। उससे ज़्यादा अशद्दु फ़रहन बितौबति अब्दिही, अपने बंदे के पलटने से। आप खुद सोचिए, जिस तरह दुनिया में वालिदैन खुश होते हैं ना, बच्चा आ गया बिलाखिर वापस, तो रब है, रब कितना खुश होगा कि जब हम वापस आ जाएं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं किसी की इस पूरे एपिसोड से हेल्प हुई होगी, बिकॉज बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो इस गिल्ट में अभी तक हैं, कई सालों से हैं। सो मेरी पूरी दुआ है कि आपकी कहीं ना कहीं मदद हो रही है इन एपिसोड्स के ज़रिए। और आखिरी में मैं दोबारा यही कहूँगी कि डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें आप भेजते रहें। इंशाल्लाह सेकंड लास्ट एपिसोड में हम उन सब के आंसर्स
دیں گے. سو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. یا صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان